নমস্কার, সুরমা বার্তায় আপনাদের স্বাগত জানাই। আমি প্লাবন। এবারে দেখে নিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম। বিপদ বাড়ছে রোলান্স মেমোরিয়াল স্কুলের। সরকারি বন্ধের দিনে স্কুল খোলা নিয়ে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি প্রশাসনের। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পাকিস্তান জিন্দাবাদ লিখে ফের পুলিশের জালে শ্রীভূমির এক যুবক। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর বরাকে ঢেলে সাজানো হবে অগপর সংগঠন, ঘোষণা মন্ত্রী কেশব মহন্তের। রামকৃষ্ণনগরে ছাত্রকে নেশা মিশ্রিত পানীয় খাইয়ে অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে রেখে পলাতক অটোচালক। জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসী লঙ্গাই বাজারঘাট আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের বিজেপি প্রার্থী জয়ন্ত দাস। পুলিশি অভিযানে জব্দ 2000 ইয়াবা ট্যাবলেট ও হেরোইন, আটক 2। বিপদে পড়তে চলেছে রোলান্স মেমোরিয়াল হাই স্কুল কর্তৃপক্ষ। দামোদর তিথির সরকারি বন্ধে খোলা থাকলো খ্রিস্টান মিশনারি স্কুল। সরকারি নির্দেশকে অমান্য করে সরকারি বন্ধের দিনে স্কুল খোলার অভিযোগ পেয়ে স্কুল সমূহের পরিদর্শক এই খ্রিস্টান মিশনারি স্কুলে গেলে দুর্ব্যবহার করে স্কুল কর্তৃপক্ষ। স্কুল কর্তৃপক্ষের যুক্তি, স্কুল আসাম সরকার দ্বারা পরিচালিত নয়, স্কুল পরিচালিত খ্রিস্টান মিশনারি দ্বারা। সরকারি নিয়ম নীতি মানতে বাধ্য নয় স্কুল কর্তৃপক্ষ বলে জবাব খ্রিস্টান মিশনারি পরিচালিত রোলান্স স্কুলের প্রধান শিক্ষকের। সরকারি বন্ধের দিন স্কুল খোলা থাকা নিয়ে কঠোর হলো শিক্ষা বিভাগ। রোলান্স মেমোরিয়াল হাই স্কুলকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করল শিক্ষা বিভাগ। 3 দিনের ভিতরে কারণ দর্শানোর নির্দেশ জারি করা হয়েছে শিক্ষা বিভাগের পক্ষ থেকে। एक्चुअली हमारे यहाँ पे हमारा ऑफिस कल पंचायत इलेक्शन के पर्पस पे खुला था। तो सवेरे मुझे गार्जियंस का फोन आया था कि उन लोगों का स्कूल खुला है, और उन लोग गार्जियंस ने बोला कि डीसी सर को भी इंटीमेट किया है कि ऐसे सरकारी हमारे स्टेट गवर्नमेंट का कल हॉलीडे था, तो कुछ लोग ये हॉलीडे अवेल करना चाहते थे। फिर भी उन लोगों का मतलब स्कूल रोलेंस मेमोरियल हाई स्कूल खोला है, इसलिए कुछ लोगों का परेशानी हो रहा था। तो मैंने पहले बात को डीसी सर के साथ मैंने बात किया। फिर मैंने दोपहर को ठीक 2 बजे मैं स्कूल पे मैंने सोचा कि मैं खुद विजिट करके एक बार देखता हूँ क्या है। तो जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे मतलब लगभग स्कूल चल रहा था, स्कूल छुट्टी हो गया था। और स्कूल छुट्टी होने के बाद वहाँ पे कुछ हमारे सांबादिक बंधु भी थे, और मैंने जब स्कूल का हेड प्रिंसिपल या क्या कहते हैं हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से मैंने बात किया, तो उन्होंने बोला कि हमारे तो मतलब उन्होंने इंग्लिश में बोला कि वी आर नॉट रन बाय दिस एडमिनिस्ट्रेशन, वी आर रन बाय आवर मिशन एडमिनिस्ट्रेशन। तब मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, और तभी ऐसा हुआ कि कोई टीचर भी थे वहाँ पे। वो लोग मैं जब उनको इंस्पेक्शन के लिए गया था तो मेरा भी वीडियो कर रहा था, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। तो ये तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट का मतलब परमिशन लेके स्कूल मतलब खोला है, और स्कूल का जो बच्चे हैं वो आसाम स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड के जो बोर्ड है उसमें एग्जाम देते हैं, हमारे स्टेट करिकुलम में एग्जाम मतलब पढ़ाई करते हैं। तो उन लोगों को ये समझ में आना चाहिए था कि हमारे स्टेट के रूल से हिसाब से चलना है। तो उनका जो रेस्पॉन्स था वो तो मुझे एकदम मतलब खराब लगा, और एज ए इंस्टीट्यूशन ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को अभी वो लोग पढ़ाते हैं, तो अगर बच्चों को उनका अगर स्टेटमेंट ऐसा हो तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। तो इसलिए मैं मतलब थोड़ा मुझे दुख भी हुआ, ऐसे एक स्कूल है हमारे यहाँ पे जो ऐसे मतलब रेस्पॉन्स करते हैं। और स्टेट हॉलीडे है, और हमारे दामोदर देव जी के कल तिरुभाव तिथि थे, और इसमें तो हमारे सरकार असम सरकार ने हॉलीडे ऑलरेडी मतलब दे चुका है, गेजेटेड हॉलीडे है। तो इसमें तो उन लोगों को ये यहाँ पे स्कूल खुला नहीं रखना चाहिए था, और खुला भी किस वजह से रखा तो हमें हमारे तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रॉपर पहले परमिशन लेना होता है, तो ये सब भी नहीं किया। और जब मैं खुद गया तो मुझे भी जितना रेस्पॉन्स दिया इतना अच्छा नहीं लगा। उन लोगों ने बोला कि वो लोग का स्कूल कोई मिशन के अंदर चलता है, तो मिशन से परमिशन नहीं है। तो ऐसा तो नहीं होता है। स्कूल तो हमारे अभी यहाँ पे आसाम में है और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है, तो स्टेट गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से चलना है, वो प्राइवेट हो या कोई भी हो। और इसमें मैं मतलब सख्त कार्रवाई करूंगा। इसके लिए मैंने ऑलरेडी कल ही मैंने मतलब मेरे हायर अथॉरिटी से भी बात किया, और मैं आज एक शोकॉज इशू कर दिया है, क्योंकि ऐसे हॉलीडे में खोला मतलब किसी वजह से रखते तो पहले परमिशन लेना होता है। और वहाँ पे जब मैं गया तो मेरे साथ भी मतलब उन लोगों का जो रेस्पॉन्स होना चाहिए था वो नहीं हुआ, तो मैं इसमें सख्त कार्रवाई करूंगा। शोकॉज का रिप्लाई करने के लिए मैंने 3 दिन टाइम दिया है वर्किंग डेज के लिए, लेकिन वो लोग तो बंधन मतलब हॉलीडे में भी क्लास करते हैं। अभी तो कितने क्या करते हैं हम देखते हैं अभी। और अभी उन लोगों का स्कूल का पहले से भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, मेरे पास बहुत सारे गार्जियन आते रहते हैं, लेकिन मैं एक स्कूल को मतलब बंद नहीं करना चाहता हूँ या स्कूल के खिलाफ ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहता था, लेकिन उनका जो रवैया है वो देख के मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा। और ऐसे होने से क्या है, बच्चों का भविष्य में मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे कम से कम हमारे यहाँ के लोकल बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चों का भविष्य के लिए उन लोगों को सोचना चाहिए था। नहीं, बंद होने का ये तो स्टेप बाय स्टेप होगा, और हम मतलब
कभी भी हमारे मतलब बच्चे को, हमारे छात्रों को क्षति ना हो, वो हम सोचेंगे। और अगर उन लोगों को पढ़ाई के लिए क्लास, मतलब बच्चों को पढ़ाई के लिए उन लोगों ने क्लास करना चाहा तो हमको पहले बोलना चाहिए था। और हम जब गए, उसका एक स्टेटमेंट मुझे बहुत ही खराब लगा कि हम इस एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं चलते हैं, हम मिशन के एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो उनका स्टेटमेंट था, तो मैं खुद गया, तो इसमें मुझे बहुत मतलब बुरा लगा। तो इसमें हम तो कार्रवाई करेंगे और उनको, हमारे जो स्टेट का परमिशन है वो हम कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो लोग मतलब ऐसे मतलब बार बार वो लोग करते हैं। मुझे पहले का भी मतलब जो हमारे यहाँ पे ऑफिसर्स थे, उन लोगों ने ही बोला है ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो इस बार तो मैं मतलब स्ट्रिक्ट स्टेप लूंगा। পাকিস্তানপন্থীদের বিরুদ্ধে ফের খড়গহস্ত শ্রীভূমির পুলিশ। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পাকিস্তান জিন্দাবাদ লিখে লালগড়ের অতিথি হতে হলো পাতারকান্দি থানাধীন টিলাবাড়ি গ্রামের জালালউদ্দিনের পুত্র আব্দুল মুকিদকে। টিলাবাড়ি স্থিত নিজ বাসভবন থেকে আব্দুল মুকিদকে গ্রেফতার করে পাতারকান্দি পুলিশ। যুবকটি পেহেলগামে আতঙ্কবাদী হামলার পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ইনস্টাগ্রামে পাকিস্তান জিন্দাবাদ লিখে পোস্ট করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার পুলিশ আটক করে আব্দুল মুকিদকে। কি নাম? আব্দুল মুকিদ। কোন জায়গাতে বাসা? টিলাবাড়ি। কি কারণে তোমার ধরা হয়েছে? পাকিস্তান জিন্দাবাদ। হ্যাঁ, পাকিস্তান জিন্দাবাদ। তুমি কইছো? কই কোন জায়গাতে কইছো? কমেন্টের মোবাইল। কার কমেন্ট? আসলে জানি না। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর শ্রীভূমি অগপতে আসছে আমূল পরিবর্তন। নির্বাচনী জনসভা থেকে মন্তব্য মন্ত্রী কেশব মহন্তের। এইবার শ্রীভূমি জেলায় কংগ্রেসকে ধূলিসাৎ করে অগপ ও বিজেপি মিত্রজোটের প্রার্থীরা জয়ী হবে বলে প্রত্যয়ী মন্ত্রী কেশব মহন্ত। মঙ্গলবার স্টার ক্যাম্পেনার হিসাবে শ্রীভূমিতে এসে বেশ কয়েকটি জনসভায় অংশগ্রহণ করেন মন্ত্রী কেশব মহন্ত। কংগ্রেসের ন্যায় অগপর জনসভাতেও দেখা গেল রক্ষণশীল সমাজের প্রতিচ্ছবি। অগপর নির্বাচনী প্রচারের জনসভায় মহিলারা বর্জিত ছিলেন। কেবল কংগ্রেসের ব্যানার পোস্টার নয়, শাসকীয় মিত্রজোটের জনসভাতেও দেখা গেল মহিলা প্রার্থীর ফটোর পরিবর্তে পুরুষ প্রতিনিধির ফটো। এমনকি অগপর স্টার ক্যাম্পেনারের নির্বাচনী প্রচারের জনসভায়ও বঞ্চিত থাকলেন মহিলারা। শ্রীভূমির বাহাদুরপুরে হওয়া মন্ত্রীর জনসভায় পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা মহিলা প্রার্থীর পরিবর্তে তাদের প্রতিনিধিরা মন্ত্রীকে উত্তরীয় পরিয়ে স্বাগত জানান। এমনকি জনসভায় থাকা ব্যানার পোস্টারে মহিলা প্রার্থীর পরিবর্তে স্বামী বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ফটো সম্বলিত ছিল। কংগ্রেসের সবার ন্যায় রক্ষণশীল দৃশ্য পরিলক্ষিত হয় অগপর জনসভাতেও। এদিনের জনসভা থেকে মন্ত্রী কেশব মহন্ত বলেন, দিল্লি দিসপুরে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার চলছে, তাই পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃতীয় ইঞ্জিন যুক্ত হলে উন্নয়ন পিছিয়ে যাবে। তাই তিনি অগপ বিজেপি মিত্রজোটের প্রার্থীদের জয়ী করার আহ্বান জানান। আঞ্চলিক পঞ্চায়েত এনডিএ হব, গাঁও পঞ্চায়েত এনডিএ হব। এই কারণে হব লাগিব যে দিল্লিৰ পৰা অহা বস্তু দিছপুৰে পাব। ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰ দুইটাতে আছে। ৩ নম্বৰ ইঞ্জিনটো যদি চৰকাৰৰ লগত নালাগে, চৰকাৰৰ লগত লাগি নাযায়, তেতিয়াহ'লে ৩ নম্বৰত যিটো চৰকাৰ থাকিব, এই চৰকাৰটোৰ কামত নাহিব। এই চৰকাৰটোৰ কোনো কামত নাহে। কাৰণ ইয়াত যদি কংগ্ৰেছ জিকে, ইয়াত যদি কোনোবা নিৰ্দলীয় জিকে, তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছ আৰু নিৰ্দলীয়ই এই ৰাজ্যৰ উন্নয়ন কৰিব নোৱাৰে। এইটো খাটাং, 100% খাটাং নোৱাৰে। আপোনাৰ ঘৰৰ কাম কোনে কৰিব? ৰেচন কাৰ্ডৰ কাম কোনে কৰিব? অৰুণোদয় কাম কোনে কৰিব? নিযুত মইনাৰ কাম কোনে কৰিব? মহিলা উদ্যমিতাৰ কাম কোনে কৰিব? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ CM ত্ৰিপুৰাৰ কাম কোনে কৰিব? ইণ্টাৰভিউ হৈ আছে, এইবিলাকৰ কোনে কৰিব? এইবিলাক কাম কৰিব আমাৰ এই ৩ নম্বৰ চৰকাৰতে। ৩ নম্বৰ চৰকাৰটো যদি ১ নম্বৰ আৰু ২ নম্বৰ চৰকাৰৰ লগত নাথাকে, তেতিয়াহ'লে ৩ নম্বৰ চৰকাৰতে ৰাইজৰ কাম কৰিব নোৱাৰিব। আমাক সকলোৱে কৈ আছে যে আমি উন্নয়নৰ কাৰণে লাগিছো, কাৰ নেতৃত্বত লাগিছো? ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমত এটা পৰিৱৰ্তন আমি বিচাৰিছো। আজি শ্রীভূমি জিলাত আছো। গতিকে শ্রীভূমি জিলাৰ ইয়াত আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু অসম গণ পৰিষদে যৌথভাৱে পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছো। ইয়াত 16টা ZPC আছিল। তাৰে 16টা ZPCৰ ইতিমধ্যে 2জন জিকিছে, 14টা আছে, 4জন আছে অসম গণ পৰিষদৰ পৰা, বাকীখিনি আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পৰা। আৰু তেনেকে আমাৰ 13টা আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্য এতিয়া
বহুকেইজন আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্য বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জিকিছে, বহু ৱাৰ্ড মেম্বাৰ বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জিকিছে। এইবাৰ আমি ইয়াক কংগ্ৰেছক ধূলিচ্ছাত কৰি বিজেপি এজিপি মিত্ৰজোঁটৰ সকলো প্ৰাৰ্থীক আমি জিকাই নিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু আমাৰ শ্ৰীভূমিৰ ৰাইজে আমাক এইখিনি আশীৰ্বাদ দিছে বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। বৰাকত ভেটি চাওক, ইয়াতে মজবুত মই বেছি হৈছে বুলি ভাবিছোঁ। যেতিয়া মানুহৰ কেতিয়াবা স্থিতি নাথাকে, স্থিতি এজন মানুহ যেতিয়া কংগ্ৰেছ এজিপি আকৌ কংগ্ৰেছ তেনেকৈ ঘূৰি থাকিলে মানুহৰ ইটোৰ পিছত সিটোলৈ বিশ্বাসযোগ্যতাটো অলপ কমি থাকে। গতিকে আমি ইয়াত বেলেগ ধৰণে গোটেই কথাটো আমি ঠিক কৰিছোঁ। নিৰ্বাচন পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ পিছত ইয়াত এটা পৰিৱৰ্তন হ'ব, আপোনালোকে গম পাব। ইয়াত অসম গণ পৰিষদৰ কেণ্ডিডেট অহা নিৰ্বাচনত থাকিব বিধায়কৰ আৰু তেওঁ জিকিব। দাবী কৰাটো মই নকওঁ, কাৰণ গোটেইটো এছেছমেণ্ট হ'ব। আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ বিজেপি এজিপি এছেছমেণ্ট কৰি য'ত এজিপি উঠিব লাগে, য'ত বিজেপি উঠিব লাগে আমি উঠিম। রামকৃষ্ণনগরে স্কুল থেকে ফেরার সময় নবম শ্রেণীর ছাত্রকে নেশা মিশ্রিত শীতল পানীয় খাইয়ে অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে গেল অটো চালক। থানায় মামলা, প্রতিবাদে সরব স্থানীয় হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের কর্মকর্তারা। রামকৃষ্ণনগর বিদ্যাপীঠের নবম শ্রেণীর এক ছাত্র স্কুল শেষে পরিচিত অটোরিক্সায় উঠে বাড়ি ফিরছিল। পথে অটোরিক্সা থামিয়ে তাকে বলপূর্বক নেশাদ্রব্য মেশানো শীতল পানীয় খেতে বাধ্য করে চালক আদৌদ্দিন বলে অভিযোগ। একই সময় ছাত্রটি ওই পানীয় খেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় অভিযুক্ত চালক ছাত্রটিকে মারপিট করে বলে অভিযোগ। শেষে ছাত্রটি জ্ঞান হারিয়ে ফেলায় তাকে রাস্তায় শুয়ে পালিয়ে যায় চালক আদৌদ্দিন বলেই অভিযোগ। পরবর্তীতে স্থানীয় মানুষ ছাত্রটিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে প্রেরণ করে এবং তার মা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে রামকৃষ্ণনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। জানা গেছে অটোরিক্সা চালকের সাথে ছাত্রটির পরিচিত থাকায় প্রায় সময় সে ওই অটোরিক্সায় স্কুল যাওয়া আসা করত। এতে অভিযুক্ত নাকি কোনো এক হিন্দু ছাত্রীর সাথে তার সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করার জন্য ছাত্রটিকে প্রলোভন দিয়েছিল, কিন্তু ছাত্রটি অনিচ্ছা প্রকাশ করায় তাকে বলপূর্বক নেশা মিশ্রিত শীতল পানীয় খাইয়ে মারপিট করেছে বলে অভিযোগ। এ নিয়ে প্রতিবাদে সোচ্চার হয় স্থানীয় হিন্দুত্ববাদী সংগঠন। আজকে দুপুর 1টার সময় আমরা একটা ভাই, হিন্দু ভাই, তার নাবালক ছেলে বয়স 15 বছর, তারে একটা মুসলিম জিহাদির বাচ্চায় বিগত 6-7 মাস থাকিয়া অটো চালক হে, নাম হইল গিয়ে আদু উদ্দিন, বাসা আনিপুর চান্নিঘাটে। বিগত 6 মাস থাকিয়া হে আমরা এই যে হিন্দু ভাই যেটা আছে 15 বছর বয়স নাবালক, তারে রামকৃষ্ণনগর স্কুলে আনা নেওয়া করে আর তারে হিন্দু মেয়েরার লগে লাইন করিয়া দেওয়ার লাগিয়া তারে প্রলোভন দের কর যে একটা হিন্দু মেয়েরে লগে লাইন করিয়া দে, তোরে হতা দিমু ওরকম বিভিন্ন ধরনের তারে লোভ দেখার। এই জিনিসে আমরা এই হিন্দু ভাই যেটা নাবালক ভাই হে মানছে না মানার কারণে তারে আজকে জোরপূর্বক ভাবে তারে দরিয়া নিয়া গিয়া মদ খাওয়াইছে, নেশাদ্রব্য জিনিস খাওয়াইছে। মদ খাওয়াইয়া তারে না খাওয়া হে কইছে না আমি তা খাইতাম না, তারে মারাধরা করছে, মারাধরা করিয়া তারে রাস্তাত ফলাইয়া দিয়া থইয়া গেছে মদ খাওয়াইয়া। তখন আমরা সংগঠনের কিছু কার্যকর্তা গেছি, গিয়া তারে নেশা অবস্থায় পাইছি, পাওয়ার পরে তারে আমরা ট্রিটমেন্ট করাইছি, করাইয়া বর্তমানে আমরা রামকৃষ্ণনগর থানাতে ইয়া এজাহার দিছি। আমরা কড়া ভাষায় কইতাম চাইয়ার যে বিগত 6-7 মাস থাকি আমরা সামাজিক মাধ্যমে দেখতাম পাইয়ার যে আমরা বরাকবেলির মধ্যে বিভিন্ন সময়ে আমরা হিন্দু বইন্ডার উপরে নির্যাতনের, হিন্দু বইন্ডরা লাভ জিহাদর শিকার। হিন্দু বইন্ডারে আপনারা জানেন যে করিমগঞ্জে শ্রীভূমিতে যেভাবে কয়দিন আগে গাড়ির মধ্যে একটা হিন্দু বইন্ডে আমরা রেপ করা হয়েছে, কিভাবে অত্যাচার করা হয়েছে। এর বিগত কিছুদিন আগে লিলাম বাজারের মধ্যে এরকম একটা গান্ধাই খুঁয়া জায়গাটার নাম গান্ধাইয়ের মধ্যে একটা বয়স্ক একটা জিহাদির বাচ্চায় আমরা একটা হিন্দু বোনের উপরে নির্যাতন চালাইছে। আর বিগত দিনে আপনারা দেখছেন যে এইরকম কোন কার্যক্রম কোন জিহাদির বাচ্চা করার পরে কিছু সংখ্যক মানুষ, সেকুলার মানুষ আই যায় যে এই ধরনের মানুষের কোনো ধর্ম নাই, কোনো কিছু নাই, এরা কালপিট। আমি কইতাম স্যার এরা কালপিট না, কারণ আমরা কাশ্মীরে পেহেলগামে আপনারা দেখছেন যে হিন্দুরারে বাঁচিয়া মারা হয়েছে। যারা পাকিস্তানের যারা সুনিয়োজিত যারা পরিকল্পনার করিয়া যারা হিন্দুরারে মারা হয়েছে, বাঁচিয়া হিন্দুরারে আগলানি হয়েছে, কোয়া হয়েছে কলমা পড়ো, যারা কলমা পড়তে পারছে না তারারে মারা হয়েছে। তে আপনারা যারা সেকুলার পন্থী মানুষ যারা তারারে আমি কোন ভাষায় কইতাম স্যার হিন্দুরার লগে যদি কিচ্ছু করতে পারো না,
সেকুলারিজম দেখাইও না। অন্তত পক্ষে রাষ্ট্রীয় বজরং দল যত সময় আমরা আছি অত সময় আমরা হিন্দু ভাই বোনদের উপরে কোনো ধরনের অত্যাচার হইলে আমরা প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। এবারে নিয়ে নিচ্ছি বিজ্ঞাপন বিরতি, ফিরে আসছি বিরতির পর। বাইক ক্রয় করবেন আর চিন্তা নেই, ইস্টার্ন অটোমোবাইলস নিয়ে এসেছে বিহু ধামাকা অফার। প্রত্যেকটি বাজাজ বাইক ক্রয়ের সাথে সাথে পেয়ে যাচ্ছেন নগদ ছাড় সহ নিশ্চিত উপহার সামগ্রী। পালসার 125 বাইক ক্রয়ে পেয়ে যাবেন নগদ 2000 টাকা ছাড়। পালসার N150 ও পালসার 150 বাইক ক্রয়ে পেয়ে যাবেন নগদ 3000 টাকা ছাড়। এছাড়াও 7টি ফ্রি সার্ভিসিং, 5 লিটার পেট্রোল, বাইকের রেইন কভার ও 2টি হেলমেটের পাশাপাশি রয়েছে আরও নিশ্চিত উপহার। এই বিশেষ অফার চলবে 11 এপ্রিল থেকে 14 এপ্রিল পর্যন্ত। তাই আর দেরি না করে এই অফারের সুবিধা লাভ করতে ছুটে আসুন কানেশাইল স্থিত ইস্টার্ন অটোমোবাইলসে। আমাদের ঠিকানা ইস্টার্ন অটোমোবাইলস, কানেশাইল। যোগাযোগ নাম্বার 9435076632 8876091091 8876891904। আনন্দ সংবাদ, আনন্দ সংবাদ। করিমগঞ্জে এই প্রথম 3D সিটি স্ক্যানের সুবিধা নিয়ে এলো করিমগঞ্জ হেলথ সিটি, বনমালী রোড, করিমগঞ্জ। পুরো শরীর 3D সিটি স্ক্যানের সুবিধা এখন পাচ্ছেন করিমগঞ্জে। আন্তর্জাতিকভাবে বিখ্যাত ডাক্তার দ্বারা রিপোর্ট। 3D সিটি স্ক্যানের জন্য যোগাযোগ করুন টেলিফোন 03843260705, মোবাইল 9678033047। করিমগঞ্জ হেলথ সিটি, বনমালী রোড, করিমগঞ্জ আপনাদের সেবায় নিয়োজিত। চিকিৎসা সেবায় নতুনত্ব নিয়ে হাজির নিউ লাইফলাইন হাসপাতাল। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে এখানে পিনহোল সার্জারি, গোলব্লাডার, অ্যাপেন্ডিক্স সার্জারি করা হয়। শিলচর মেডিকেল কলেজের সার্জারি বিভাগের অতিরিক্ত প্রফেসর ডক্টর RC শ্যাম সার্জারিগুলি করবেন। তাছাড়া তিনি প্রতি শনিবার বিকেল 3টে থেকে OPD-তে রোগী দেখবেন। রয়েছেন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর গুলজার হোসেনও। হোলসেল কোঅপারেটিভ স্টোর্স তথা সহযোগীর আন্তরিক অভিনন্দন। করিমগঞ্জ হোলসেল কোঅপারেটিভ স্টোর্সের নিয়ন্ত্রণাধীন স্টেশন রোডস্থ বিভাগীয় বিপণী সহযোগী নতুন উদ্যোগে সমৃদ্ধ হয়ে জনগণের সেবায় এগিয়ে এসেছে। তুলনামূলক কম মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর যোগান অব্যাহত রাখতে সহযোগী কর্তৃপক্ষ বদ্ধপরিকর। জেলার সমবায় আন্দোলনকে জোরদার করে তোলার ক্ষেত্রে করিমগঞ্জ হোলসেল কোঅপারেটিভ স্টোর্স তথা সহযোগী কর্তৃপক্ষ সকলের আন্তরিক ও সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করে। নতুন আঙ্গিকে বাস্তব পরিকল্পনা নিয়ে সহযোগী স্টেশন রোড, করিমগঞ্জ আপনাদের সেবায় সদা প্রস্তুত। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে খরচের কথা ভেবে চিন্তিত হচ্ছেন? এখন আর চিন্তার কোনো কারণ নেই, কারণ আপনাদের সেবায় এসে উপস্থিত হয়েছে জীবনজ্যোতি হাসপাতাল। এখানে অনেক কম খরচে আপনি পেয়ে যাবেন অনেক অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের দল। চাইল্ড স্পেশালিস্ট, কার্ডিওলজিস্ট, ইউরোলজিস্ট, গাইনোলজিস্ট, স্কিন স্পেশালিস্ট, অর্থোপেডিক্স, নিউরোলজিস্ট, এছাড়াও নর্মাল ডেলিভারি, সার্জিয়ান ডেলিভারি, সব রকমের অর্থো সার্জারি, অ্যাডভান্স ল্যাপারোস্কোপ সার্জারি, নি রিপ্লেসমেন্ট, স্পাইন সার্জারি, সব রকমের ইউরো সার্জারির সুবিধা ছাড়াও অপারেশন থিয়েটার, 24 ঘন্টা ইমার্জেন্সি ওয়ার্ড,
আইসিইউ লেবার রুম, মেডিকেল স্পেশালিস্ট, জেনারেল ওয়ার্ড, ল্যাবরেটরি, হসপিটাল, ডিসপেন্সারি, গাড়ি পার্কিংয়ের স্থান ছাড়াও নানান প্রকার সুযোগ সুবিধা অনেক কম খরচে লাভ করতে পারবেন জীবনজ্যোতি হাসপাতালে। তাই আর দেরি না করে আজই চলে আসুন। যোগাযোগের নম্বর 7637062954, 8638048459। আমাদের ঠিকানা নীলামবাজার, গান্ধী জিপি, দুর্গানগর রোড, আসাম 788722। বরাক ডায়াগনস্টিক সেন্টার, এখানে ডিজিটাল ইসিজি, ডিজিটাল ইইজি, ডিজিটাল এক্স-রে, কম্পিউটারাইজড প্যাথোলজি, মাইক্রোবায়োলজি, হিস্টোপ্যাথোলজি, কালার ডপলার সোনোগ্রাফি, চেম্বার হোম কালেকশন ইত্যাদি করা হয়। আমাদের প্রতিষ্ঠান সকাল 7টা থেকে রাত্রি 9টা পর্যন্ত খোলা থাকে। প্রতিদিন সকাল 8টা থেকে সোনোগ্রাফি করা হয়। যোগাযোগ বরাক ডায়াগনস্টিক সেন্টার, সেটেলমেন্ট রোড। যোগাযোগের নম্বর 03843273151, 7086376822, 9401325290। বিভিন্ন আধুনিক ও আকর্ষণীয় টাইলসের সম্ভার নিয়ে উপস্থিত প্রিয়া টাইলস। আপনার ঘরকে অতি সুন্দরভাবে সাজিয়ে তুলতে আজই আমাদের দোকানে চলে আসুন এবং নিয়ে যান অত্যাধুনিক টাইলস। আপনার পছন্দের সব ধরনের টাইলস আমাদের এখানে উপলব্ধ রয়েছে। আমাদের ঠিকানা চন্দ্রাস প্লাজা, নিয়ার বিশাল মেগামার্ট, স্টেশন রোড, করিমগঞ্জ। মোবাইল 9101805530, 9957709784। জমে উঠছে পঞ্চায়েত নির্বাচন। প্রচারের শেষ লগ্নে প্রচার তীব্রতর করছেন বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা। জনসভার পাশাপাশি ছোট ছোট ঘরোয়া বৈঠক ও বাড়ি বাড়ি গিয়েও ভোট ভিক্ষা যাচ্ছেন বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা। লঙ্গাইঘাট বাজারঘাট আঞ্চলিক পঞ্চায়েতে জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসী বিজেপি প্রার্থী জয়ন্ত দাস। নির্বাচনী প্রচারের সময় উনি বিগত আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের সদস্যের দুর্নীতি তুলে ধরে স্বচ্ছ ও দুর্নীতিবিহীন আঞ্চলিক পঞ্চায়েত উপহার দেবার দাবি নিয়ে জনগণের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভোট চাচ্ছেন বিজেপি প্রার্থী জয়ন্ত দাস। বিজেপি জিন্দাবাদ, বিজেপি জিন্দাবাদ, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জিন্দাবাদ, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জিন্দাবাদ, নরেন্দ্র মোদি জিন্দাবাদ, নরেন্দ্র মোদি জিন্দাবাদ, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জিন্দাবাদ। আমি জয়ন্ত দাস নন্দন, লঙ্গাইঘাট বাজারঘাট আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের মনোনীত বিজেপি প্রার্থী। তো দল আমাকে এবার মনোনীত করেছে এই অঞ্চলের আঞ্চলিক পঞ্চায়েত পদে খেলার জন্য, ভারতীয় জনতা পার্টি। তো আমি দল আমাকে টিকিট দিয়েছে। আমার মনে হয় এটা দল আমার কাছে এটা টিকিট না, এটা একটা দায়িত্ব। আগামী 5 বছরের এটার দায়িত্ব দিয়েছে, এই অঞ্চলের এই জিপির দায়িত্ব আমাকে দিয়েছে। তো আমি আমার আগামী আমি সবার কাছে, সবার জনসাধারণের কাছে আমি আমাকে ভোট দেওয়ার জন্য আমি আবেদন করছি এবং আমি জিতে জনগণের পাশে থেকে জনগণের কাজ করাই হবে আমার প্রধান লক্ষ্য। উনি কাজ করেছেন কিনা এটা সাধারণ পাবলিকের কাছে জানলেই আপনারা বুঝতে পারেন কি কাজ করেছেন কি না। তাই উনাকে এখন তো উনি এই জিপি ছেড়ে চলে গেছেন। ওনাকে ডিমিউটেশনের মাধ্যমে ওনাকে অন্য জিপিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। জানি না কীভাবে হয়েছে, কিন্তু এখানে এই জিপিতেই নেই। তার প্রচুর দুর্নীতি ছিল, অনেকবার উনি জেলেও গিয়েছেন, অনেক ধরনের অনেক কুকর্ম করেছেন, যার প্রমাণ আপনারা আগের অনেক নিউজেও দেখবেন, পত্রপত্রিকায়ও দেখবেন, অনেকগুলো কাজ করেছেন। আমি আশা করি এই বছর এইসব কিছুই হবে না। আমি জনগণের সবসময় আমার একটাই লক্ষ্য থাকবে, জনগণের পাশে থেকে জনগণের কাজ করা, দলের অনুশাসন মেনে। যেহেতু বিজেপির একটা দলের অনুশাসন এসেছে, এই অনুশাসন মেনে দলের সবসময় অনুশাসন মেনে জনগণের পাশে থেকে আমার সমস্ত এরিয়ার জনসাধারণকে নিয়ে কীভাবে সুন্দর এবং সুষ্ঠুভাবে কাজ করা হয়, সুষ্ঠুভাবে জীবিকা চালানো হয়, এটাই হবে আমার প্রধান লক্ষ্য। ড্রাগসের বিরুদ্ধে কাচার পুলিশের বিরাট সাফল্য। গোপন সূত্রের খবরের উপর ভিত্তি করে সোমবার রাত পুলিশ AS11 FC 7989 নম্বরের একটি 4 চাকার গাড়ি থেকে পুলিশ 20,000 ইয়াবা ট্যাবলেট ও 114 গ্রাম হেরোইন জব্দ করতে সক্ষম হয়। জব্দ করা নেশা সামগ্রীর বাজার মূল্য প্রায়
7 কোটি টাকা হবে বলে জানা গেছে। পুলিশ হুসেন আহমেদ লস্কর ও জয়নুল হোসেন লস্কর নামে 2 যুবককে আটক করতে সক্ষম হয়। ধৃত জয়নুলের ঘর কাচারের বাগডহর ও জয়নুল হোসেনের ঘর শিলচরের বেড়েঙ্গায়। এই নিষিদ্ধ ড্রাগসগুলো মিজোরামের আইজল থেকে শিলচরে নিয়ে আসা হয়েছিল বলে পুলিশি তদন্তে জানা গেছে। ধৃত ড্রাগ সরবরাহকারীদের বর্তমানে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে। সুরমা বার্তা আজ এ পর্যন্তই। আগামীকাল আবারও দেখা হবে একই সময়ে একই চ্যানেলে। নমস্কার।